ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਟੀਵੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਆ। बहुत बहुत धन्यवाद सारे दर्शकों का और थोड़ा सारे का धन्यवाद मैं करना चाहना। वेलकम। सर, जिमें ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਸਮਝਾਓ। देखो गल यह कि कांग्रेस पार्टी जो 17 ਵਿੱਚ सरकार बनी आ, इन्होंने बहुत बड़े लैवल पर पंजाब के लोगों ਨਾਲ वादे किए सी और किसानों ਨਾਲ वादा किया, नौजवानों ने किया, गरीब लोगों ने किया, मुलाजमान ਨਾਲ वादे किए। इस तक कि गुटका साहब हत्थ 'ਚ फड़ के सौहां खाधियां, पर जो हुण टाइम बीतदा गया कोई भी गल पूरी नहीं हुई। अखीर लोगों के इस चीज़ का रोस सीगा, सारे पब्लिक की, मुलाजम की, सड़कों पर मुलाजम बड़े तौर पर आए। वो देखा होना चंडीगढ़ सैक्ट्रीएट मोहरे जां पटियाले जां होर किते भी किते धरने लगे आ। अज पटवारी तो लैके हर ऑफिस दे विच जिहड़े आ मुलाजम वो स्ट्राइक ते चले गए। तो अखीर ये लगता सी कांग्रेस नूं भी जिहड़े उन्हां दे MLA आ भी असीं जिहड़ी 22 च इलैक्शन किवें लोकां विच जावांगे। उन्होंने हौली हौली फिर विरोधता शुरू की और वो दिल्ली तक गए। इत्थे 6 महीने रौला पैंदा रहा। अखीर इन्हां दी हाई कमांड ने फैसला किया भी ये कैप्टन दे तां गाहां नां ते वोटां नहीं पैणीआं, इस करके आपां नूं कोई दा बदल लभना पैना। उहदा सिद्धू दा रौला पाउंदिआं पाउंदिआं चाहुंदा सिद्धू चाहुंदा कि कैप्टन बदले, पर उस वेले वो बाजी पलट गए। उन्होंने प्रधान बदल दिता, जाखड़ नूं बदल दिता, क्योंकि जाखड़ दे बदले नाल सरकार ने थोड़ी काम करना सी, काम तो सरकार ने करना, मुख मंत्री ने करना। तो फिर महीने बाद फिर रौला पैना शुरू हो गया। हुण कांग्रेस की जिहड़ी हाई कमांड वा उन्होंने 40 MLA ने लिख के भेज दिता कि असीं इस कैप्टन की कमांड थले काम नहीं करना। अखीर उन्होंने अपना फैसला करना पिया। उन्होंने 3 ऑबजरवर जिहड़े आ वो चंडीगढ़ भेजे और उन्होंने सारे MLA की जिहड़े कांग्रेस की मीटिंग बुलाई। तो कैप्टन ने गल देखी है कि मीटिंग के जो 3 बंदे आए तो मतलब जो उत्थे सामने मेरे खिलाफ आवाज़ उठी तो फिर मैनू शर्मिंदगी होगी। सो इस करके उन्हें अपने फैसला पहले ही कर लिया वो भी मैं गवर्नर साहब को जाके अस्तीफा अपना दे देना। और उन्हें सोनिया गांधी को भी इनफॉर्म करता जिदा वो दसदे आ कि मैं अस्तीफा देना। जबकि असलीयत ये भी है कि सोनिया गांधी ने इनू कहता सी कि मैं 3 बंदे भेजे आ, उस तो पहले अस्तीफा दे दे। अस्तीफा हो गया, फिर गल चलती रही हुण अगला CM कौन है, किहड़ा अगला कैप्टन बनूगा। बड़े ना आए, कभी अमका सोनी का आ गया, कभी जाखड़ का आ गया, रंधावे का आ गया, कभी होर को बंदियां दे नां आ गए। शाम तक यही गल्लां चलदियां रहियां, कई पासे ढोल बजते रहे, लड्डू वंड होंदे रहे, पर जो रिजल्ट निकलिया जो मगरों आनी तो वो चरणजीत चन्नी का नाम सामने आया। सो मैं समझदा कि ये सारी कांग्रेस की गिणी मिठी जिहड़ी एक पॉलिसी सी, उन्होंने आप ही देख के सारे मीडिया को अपने लाने वास्ते उन्होंने सारा कुछ घड़िया। वो बैक से कोई ना कोई जी उन्होंने एजेंसी काम करती है, चाहे PK हो कोई होर बंदे होण, वो सारी उन्होंने प्लैनिंग ये थी कि कैप्टन के नाम थले वोटां नहीं पैणियां, कोई नवा चेहरा मोहरे करो जिहड़ा सानू 22 दे विच कुछ राहत दे सके। हुण नवा चेहरा चन्नी साहब बन गए, नो डाउट चंगा बंदा, पढ़िया लिखिआ, उसकी क्वालिफिकेशन ठीक है। पर मैनू एक चीज़ का गिला है कि सारे पासे एको गल आवाज़ उठाई जा रही है जी, दलित चेहरा, दलित चेहरा, दलित चेहरा। ठीक है, दलित चेहरा पहली बारी मुख मंत्री बनिया पंजाब के अंदर, मैं आप भी दलित हाँ, मैनू इस चीज़ की खुशी भी है। पर जे आप यही गल करिए भी दलित चेहरा बनाता जी, हुण सारा दलित जिहड़ा चन्नी की झोली 'च पै जाऊगा जां उहदे नाल पंजाब के लोग जिहड़े कांग्रेस नूं वोटां पा देणगे। वो तो हाले सौंप नहीं चुकी, जबकि अज सवेरे जिहड़े कांग्रेस के पंजाब के इंचार्ज आ रावत जी, उन्होंने एक ट्वीट करता कि 22 की इलैक्शन के विच ये मुख मंत्री चेहरा नहीं होगा, कोई नवा चेहरा आऊगा। इसका मतलब हाले सौ नहीं चुकी, हाले चार्ज नहीं लिया उन्हें CM का, तो उदों पहले ही ट्वीट आ गई। वो एक टाइम बाउंड करता कि तू भाई इन्ने क समय लिए मुख मंत्री हाँ, जे तो चंगा कुछ माड़ा मोटा हो गया तो तां भी गहां वो है नहीं, जे माड़ा होया कहणगे देखो जी तो SC बंदा बनाया सी, सारे लोग कहते सी, BJP कहती SC मुख मंत्री बनावांगे, अकाली दल कहता डिप्टी बनावांगे, आम आदमी पार्टी भी कहते बनावांगे, आ देखो जी SC बनाया सीगा, चलिया नहीं। ये नाल ये SC कमेटी ना एक तरह का बड़ा ये चीटिंग है, धोखा आ। जे तुसीं अज SC का नाम लै लैके तुसीं लोकां 'च वाहवा खट्टनी चाहुंदे आ, फिर 22 की गल नूं सप लड़िया, 22 किनू दा चेहरा सामने आ सकदा। इस करके ये पार्टी जिहड़ी आ ये सिर्फ ड्रामेबाजी इहने कीती आ।
ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟ ਕੀਤੀ ਆ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਆਓ, ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਊਂਗਾ, ਪੱਕੇ ਵੀ ਕਰ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਏ ਵੀ ਦੇ ਦਊਂਗਾ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆ? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਅਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ 17 ਬਾਂਹ ਕਿ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਵਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਹੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾੜਾ ਕੁੜਾ ਸੀ ਬੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਖੜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੰਡਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਲੋਕ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਉਹ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੂਸਟ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 13-31 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਜੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣੂਗੀ, ਇਹੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ 74-75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਆਰਥਿਕ ਕਰ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਨ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ 3 ਵਾਰੀ MLA ਬਣੇ ਆ, 3 ਵਾਰੀ MC ਰਹੇ ਆ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਐਸੀ ਸੀਗਾ, ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਲਿਤ, SC ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੱਤ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੱਤ ਜੋ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਡ ਲਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਗਾਹਾਂ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਆਊਗਾ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਮਤ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ 96 ਵਿੱਚ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਸੀ। 13 ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। 3 ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, 8 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਆ, ਵਰਕਰ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੋਟ ਕੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਆ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬਾ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲੀਡ ਲਊਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਆਬਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਚਰਦਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਐਤਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਊਗੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ? ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ 97 ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਗਨ ਤਾਂ ਨਾਨੇ ਮਾਮੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ 5100 ਤੋਂ 15000 ਕਰਤਾ, ਕੋਈ 7000 ਕਰਤਾ, ਪਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 4 ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 6 ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਰਸਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਆ। ਪਰ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਨਾ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਖਿਲਾਫ 'ਚ ਪਈਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਾਤਾ ਵੀ ਤੋੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ
बार जाते रहे, उत्थे लंगर भी साडे चलते आ, मैडिकल कैंप चलते आ, होर चीज़ां भी लोगों को सब कुछ मुहैया कराया। और हुण भी जे पार्टियां ने कहा इस रैलियां बंद कर दिओ, असीं बंद कीतियां, उन्होंने कहा तुसीं दिल्ली वल जाओ। ये पहली पार्टी श्रोमणी अकाली दल वा जिहड़ियां इन्नियां रोकां दे बावजूद भी दिल्ली दे विच गई आ, कोई बड़ा इकट्ठ करके पार्लीमेंट दा घिराव करन वास्ते गए आ। ये गल्लां कोई कहण दीयां गल्लां ते नहीं, इह तां प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। असीं कोई इकल्ले वादे नहीं कर रहे, इह तां प्रैक्टिकली कर रहे हैं। सो इस करके श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा आ वो बड़ा अपना दृढ़ वा। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 13 ਅਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ 13 ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬੀਤ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਅਜੂਬਾ ਉੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? देखो मैं थोड़ा दो मिसालां देणियां। खरालगढ़ की धरती ते गुरु रविदास जी महाराज उत्थे 2 साल तो बाद समा रहे आ, और साडे लोकां 'च बहुत वड्डी आस्था आ। जदों ये मेरे को महकमा सी कल्चर महकमा जिहड़ा, ते जदों बाकी यादगारां बनदियां सी ते मैं CM साहब नूं बाल साहब नूं बेनती कीती भी जिथे होर असीं भगवान वाल्मीकि जी दी यादगार बनाई आ, असीं मोती राम महरा दी यादगार बनाई आ, असीं उहदे नाल जिहड़ी आ मरदाना जी दी यादगार बनाई आ, कि असीं गुरु रविदास जी की भी यादगार बनाइए। उन्होंने एक स्कैट लाया मैंने, उन्होंने काका जी प्रोजैक्ट बनाओ, थोड़े को महकमा आ और तुसीं करो। चलो प्रोजैक्ट बन गया, असीं वो यादगार का नींह पत्थर रखिया, और 125 करोड़ का साडा प्रोजैक्ट सी। 15 किले जमीन लई है, काम शुरू हो गया। सानूं थोड़ी देर लग गई कि साडा उत्थे जमीन लैंदिਆਂ ਨੂੰ टाइम लग गया। जमीन बॉर्डर ते सी, जमीन लोगों ने थोड़ी सी, 15 किले जमीन चाहिए सी, और सरकार बदल गई। तुसीं हैरान होवोगे कि 5 करोड़ रुपया भी ठेकेदारां ने ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਉੱਪਰ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਖੀਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਖੰਡ ਰੱਥ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਪਾਈਆ ਸੀਮਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਓ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਸ਼ਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ 17 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਖਰਾਲਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਦੁਆਰਾ CM ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇਗਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਗਏ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਇਹ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾ CM ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਪੂਰ ਵਾਂਗ ਕਰੂਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਣਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਆ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸੌਹਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੁੱਸਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਉਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਣਾ।
ਜਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਢਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਸੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਜਾਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੇ ਗਲ ਮੜ ਕੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 22 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਓ 22 ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਗਿਣਦੇ ਆ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੂਵੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਨੂੰ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ MLA ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ MLA ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਬੜੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਰਚੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ SHO ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਦੇ ਸੀਰੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੰਨੀ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਲਈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ex-CM ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਰ, ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 4700 ਕਰੋੜ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ 5000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਪੈ ਗਿਆ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ 360 ਕਰਤਾ, ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਜਾ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਪੈਸੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ 500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਕੁਆਂਟਲ ਖੰਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, 600 ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਕਾਹਦੇ ਭਰਾਉਣੇ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣੇ ਵੀ 17 ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੂਠ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਸੀ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਚੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਜੋ ਡਿੰਪਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਆਰੋਪ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਰੋਪ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਇਹ ਆਰੋਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ, ਉਹ 300-400 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸੋਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ IAS ਅਫਸਰ, ਉਹਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਉਹਨੇ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਣਕ ਹੀ ਪਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ, ਇਹ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਣਦੀਆਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੇਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੈ ਹਿੰਦ।